मान वर्गे ने जद्दी पुश्ती अंग्रेज़ों के टाउट रहे ने ते जितन तो बाद उन्हें श्री भगत सिंह के उपर ही उंगल क्यों उठाई है। ये एक बहुत बड़ा दुखांत है। जो लोग कहते हैं कि मान पंथक है, वो लोग समझ लैन कि मान पंथक नहीं हैगा। मान अपने डॉलरां दे लई, पौंडां दे लई, ना चमकाउण दे लई पंजाब दी जवानी नूं गुमराह करके ते अपनी रोटियां सिक्कना चाहुंदा है। श्री भगत सिंह नूं ही उन्हें क्यों कहा, उन्हें 1984 के कतलेआम की गल क्यों नहीं की। मैं चाहना कि शहीद आज़म सरदार भगत सिंह, श्री करतार सिंह सराभा, अशफाक उल्ला खान, मदन लाल ढींगरा और महान इनकलाबियां नूं नैशनल शहीद का दर्जा दिता जाए। ये मैं 1.5 साल तो लग्या होया। ये असी ने 18,000 यूनिवर्सिटी कालजां तो साइन करवाए ने। पंजाब और हरियाणे के MLA वकीलों दी वारां तो आपां लैटर हैड ते लिखा रहे हैं जिमें कि एक कल्ले व्यक्ति लिए संभव है इस जंग नूं जितना। सर मैं श्री भगत सिंह नूं पढ़िया जी, वो कहते ने कहते एक कल्ला व्यक्ति ही इनकलाब की बुनियाद हुंदा है। सत श्री अकाल, पंजाबी रेडियो USA वेख रहे हो तुसीं। अज दे समय दे विच जिथे वड्डी गिणती लोग अपने घर नूं अपने आप नूं वध तरजीह दिंदे ने, असी समाजिक मुद्दों के उपर गल करना किते ना किते विसार चुके हैं। असी अपने शहीदां नूं याद करना, असी अपने शहीदां की जिहड़ी महानता है उस दे सोले गाउणे भुल चुके हैं। पर अजिहे दे विच अज इस अजिहे व्यक्ति दे नाल तुहाडी मुलाकात कराउणी है। भगवंत सिंह घग्गा हुणी साडे नाल ने, जिहड़े एक संघर्ष दे लई इकल्ले निकले ने, एक मारका मारन दे लई इकल्ले निकले होए ने ते इस मारके नूं मारन दे लई उन्हां दा अपना निजी स्वार्थ इस दे विच कोई नहीं है। गलबात उन्हां दे नाल करके जानते हैं आपां कि वो किस काम दे लई, किस जिहड़े मुकाम है उन्होंने हासिल करन दे लई निकले हुए ने। सब तो पहला बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सो तुसी किहड़ी मुहिम दे विच निकले हुए हो जिहदे तो तुसी पिछले 1.5 साल तो निरंतर लगे हुए हो जी इस दे लई? जी मैं चाहना कि शहीद आज़म सरदार भगत सिंह, श्री करतार सिंह सराभा, अशफाक उल्ला खान, मदन लाल ढींगरा और महान इनकलाबियां नूं नैशनल शहीद का दर्जा दिता जाए ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। तो इस दे लई तुसी किन्ने लंबे समय तो संघर्ष कर रहे हो, किन्ने लोग तुहाडे नाल जुड़े हुए ने, किवें सारा कुछ चल रहा है ते इस दा प्रोसैस किवें है? सर ਇਹਦੇ ਲਈ मैं 1.5 साल तो ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੇ 18,000 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ MLA ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਜੋ ਕਿ MLA ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਹਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਕੌਸ਼ਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਪਤ और राज कुमार कश्यप जो राज्यसभा मैंबर ने इंदरी तो, डिस्ट्रिक्ट करनाल तो और होरां पार्टियां दे जो MLA वगैरह ने उन्होंने तो ਆਪਾਂ करवाए ने। पंजाब दे विचों गुरमीत सिंह खुडिया और स्पीकर कुलतार सिंह सदमा और जैक्सन रोड़ी जी और बाकी MLA साहबान सरदार प्रगट सिंह जी और उंगराल साहब और रमन अरोड़ा जलंधर और बाबा बलवीर सिंह सिचेवाल तो भी ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। किन्नी गिणती हो जाती है टोटल जे पंजाब दी लाइए? आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने किन्ने MLA MP तुहाडे नाल इस मुहिम दे विच शामिल होए ने जिन्हां ने तुहानूं अपने लैटर हैड ते लिख के दिता है? आम पार्टी दे 55 ਦੇ ਕਰੀਬ MLA ने लिख के दिता है। टोटल किन्ने ने सारे मिला के? टोटल ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਜੀ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ BJP ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਉਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਓ ਚਮਕਣਾ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਦਾਰੋ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਮੱਥੂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਕ ਲਾਈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਹਟਣਾ ਹੈ? ਸਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਂਗਲ ਕਿਉਂ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਮਾਨ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ? ਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ? ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ, ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਘੱਗਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਤੜਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 70876 50199। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠਿੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਘੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।